सिद्धू मूसेवाला कतल मामले च गोल्डी बराड़ दे सब तो वड्डे खुलासे। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ खुद आया सामने। इंटरव्यू च खोले ओ राज जिन्हां ने उड़ाए सब दे होश। क्यों ते किवें मारिया सिद्धू मूसेवाला, सुनो गोल्डी बराड़ दे मूंहों। पत्रकार अगे गोल्डी बराड़ ने खोले हुण तक दे सब तो वड्डे राज। पत्रकार दा गोल्डी बराड़ नूं पहला सवाल, गोल्डी मैं तुहाडे कोलों जानना चाहुंदा है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते ने कि सिद्धू मूसेवाले दे कतल नूं अंजाम देण पिछे की मकसद सी, क्योंकि सुपारी किलिंग है। म्यूजिक इंडस्ट्री च चलदी मुकाबलेबाजी करके गैंगस्टर दा साथ देण नूं लैके लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ दी वरतों करके इस कतल नूं अंजाम दिता गया। तुसी की कहना चाहोगे इस ते? गोल्डी बराड़ दा जवाब, हाँ जी रितेश जी, मेरे वालों सारियां नूं सत श्री अकाल। रितेश जी इस तरह है कि इस ते गल करके उस दिन भी तुहानूं फोन करके दस्सिया सी कि इह काम असीं कीता है, क्योंकि सानू सी कि नजायज किसी दा नुकसान ना होवे, नजायज पुलिस किसी नूं तंग ना करे कि किसने कतल कीता है। ਇਹ ਸਾਡੀ खुंदक सी, आपसी रंजिश सी, इस करके असीं कीता ਇਹ ਕੰਮ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ नहीं करवाया। जे ਇਹ ਗੱਲ कदे जिंदगी च सामने आ जावे तां असीं देनदार होवांगे, क्योंकि ये गल्लां कदे लुकियां नहीं रहिंदियां। भावें दुनिया दा जिन्ना मर्जी वड्डा स्टार सी, दुनिया दा चोटी दा स्टार सी, ਇਹਦੇ च कोई शक नहीं, बहुत वधिया गाउंदा सी, बहुत वधिया लिखदा सी, पर कुछ गलतियां कर बैठा। असीं किसे दे कहण ते कुछ नहीं कीता। आज जो भी गल्लां मैं फोन ते तुहाडे नाल कर रहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं हाज़र नाज़र मन के मूहों कड्डांगा, कोई झूठी गल नहीं करांगा जी। जो भी गल करांगा उसका देनदार होवांगा, गल तर्क दे आधार ते करांगा। जिहड़े बंदे सानू 10 या 5 मिनट मिले हन उन्हां तो पता लग जांदा है कि बंदा किन्नी हल्की गल कर रहा है। असीं रितेश जी हवा च गल नहीं कर रहे, साडे कोल कारण हन। सिद्धू ने कुछ गलतियां कीतियां, इस करके असीं कह रहे हां। असीं इस नूं मारन तो पहला भी ये गल कही सी, तुहानूं भी मैं कहा सी रितेश जी तुसीं इन्हां गल्लां ते गौर करो। जिहड़ा पुलिस की जांच च इसदा नाम आया है, ये काम सच्ची उसने ही कीता है। उसने गलती की, असीं इस नूं सजा दे दित्ती। अगला सवाल, गोल्डी मैं तुहाडे तो ये जानना चाहुंदा है कि सिद्धू मूसेवाले नूं विक्की मिड्डू खेड़ा दे नाल सिद्धे तौर ते लिंक किवें कीता जा सकता है? एक मैनेजर सी, वो भी कथित मैनेजर सी, शगनप्रीत। शगनप्रीत की मौजूदगी विक्की मिड्डू खेड़ा कतल कांड च एक इंटैलीजेंस इनपुट सी, जो दिल्ली पुलिस की मदद नाल पंजाब पुलिस नाल साझा किया गया। उस इनपुट के ट्रायल के पहले हफ्ते च सांझी होने तो तकरीबन 60 दिनों च सिद्धू का कतल कर दिता गया। इसकी की जस्टिफिकेशन है? गोल्डी बराड़ का जवाब, रितेश जी ये कोई कला विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल च नहीं, नाले जिहड़ा बंदा तुसीं कह रहे हो वो बंदा दुबई के अखीरले शो च इस दे नाल गया सी। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਗੋਲਡੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ किवें लिंक कर सकते हो सिद्धू मूसेवाले दे नाल, क्योंकि उसदे लई जे शगनप्रीत दी कोई भूमिका सी या फिर सिद्धू मूसेवाले ने शगनप्रीत नूं कोई इशारा कीता सी, इस गल नूं किवें साबित कीता जा सकता है कि तुसीं सिर्फ शक दे आधार ते सिद्धू दा कतल कर दिता? गैंगस्टर गोल्डी बराड़ दा जवाब, रितेश जी गल सिर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा दे कतल दी नहीं है। जिहड़े इहदे निक्के निक्के रौलियां च बंदे जिहड़े शरेआम जिम्मेवारियां लैंदे ने साडे भरावां दे कतलां दियां, वो बंदे सिद्धू दे निक्के निक्के रौलियां च शामिल सन। जिहड़े बंदे ने सिद्धू नूं लॉन्च कीता सी, कोई ज्योति नां दा बंदा सी, जिसने सिद्धू दे पहले गीत ते पैसे लाए सी, जिसने इस नूं पैरां ते खड़ा कीता सी। जदों इसदे 4 गाने चल पे तां इसने ओहदे नाल रौला पा लिया, मैं अपना काम आप करना है। उस समय साडे एंटी गैंग वालियां ने इसकी मदद करके इसका कंट्रैक्ट करवाया सी। करण औजले दे घर गोलियां भी इसदे कहण उत्ते ही चलाईयां गईयां सी। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि करण औजले दे घर गोलियां किसने चलवाईयां। नाले जिवें लोग कहंदे ने वो बड़ा अणखी सी, माड़े बंदियां दे खिलाफ खड़ा सी तां करके मार दित्ता। अजिही कोई गल नहीं सी, साडे नाल उसदी बनदी रही है। लॉरेंस वीर नूं
सिद्धू सवेरे शाम गुड मॉर्निंग वीर गुड नाइट ते मैसेज करदा सी। साडे कोलों सिद्धू जो चीज़ां चाहुंदा सी असीं ओह नहीं दे सके, ओह नहीं कर सके। उसने सानू भी कहा सी कि करण औजले ते दबाव पाओ, साडे मोढे ते रख के चलाउणी चाहुंदा सी क्योंकि सिद्धा किसे नाल लड़ नहीं सी सकदा। तां सानू कहंदा सी तुसीं तंग करो, पर असीं ओह चीज़ां नहीं कर सकदे सी। सानू पता सी कि साडे नाल गलबात करदा सी ते साडे एंटियां नाल भी गल्लां करदा सी, जिवें कुछ बंदियां दी आदत हुंदी है हर पासे मूँह मारन दी। इहदी भी आदत सी, साडे नाल भी उसदी बहुत वधिया बनदी रही है। पर कुछ चीज़ां चाहुंदा सी ओह जो असीं नहीं कीतियां, पर साडे एंटियां ने कर दित्तियां। बस फिर यह साडे विरुद्ध हो गया। रितेश जी 4-5 बंदे मैं तुहानूं अजिहे दस दिन्ना जिन्हां दा साडे नाल कोई लेना देना नहीं है, पर साडे भी सूत्र हन। जे मैं तुहाडे चैनल ते कोई गल कर रहा तां मैं देनदार हां उस चीज़ दा, मैं एवें कोई झूठ नहीं कह रहा। जो गल कह रहे हैं जे तुसीं उन्हां गल्लां दी जांच करोगे तां तुहानूं पता चलेगा कि उन्हां गल्लां दा आधार है कि नहीं। जसपिंदर चहल जो मानसे तो सिद्धू दे उल्ट टिकट मंगदा सी, सिद्धू दे नाल उसदी बयानबाजी भी हुंदी रही, ਉਹ भी कांग्रेस ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਬਠਿੰਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੈਲਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਕੀ 2 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਬੀਰ ਨਰਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਨਰਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਲਬੀਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਨਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੈਲਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਕੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਐਨੀ ਪੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਸਿਰਫ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਜ ਮੇਟ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ DIG ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਕਿਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੰਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਕੋਲੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗਾਇਕ ਆਰਨੇਤ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇਰਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਬੰਧ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ
शुरू हुई ते जनवरी तो बाद रेकी तेज हो गई। तुसी कह रहे हो कि विक्की मिड्डू खेड़ा मामले च पुलिस ने सही ढंग नाल जांच नहीं कीती, तां करके तुहानू सिद्धू मूसेवाले नू मारना पिया। पर तुसी तां सितंबर या जनवरी तो ही रेकी कर रहे सी। फिर ये गल किवें साबित हुंदी है, क्योंकि तुसी तां पहलां ही उसनू मारना चाहुंदे सी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ दा जवाब, रितेश जी ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਗੋਲਡੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ 4 ਦਿਨ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਲੈਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵੀਰ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਨੇਤ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਟੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ को राज ना दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। मैं उसका किरदार समझाउण लई तैनूं इस दियां गल्लां दस रिहा, जिस दे नाल उसदी यारी सी ते जिन्हां नाल उसदी दुश्मनी सी, मैं उन्हां बारे दस रिहा। गोल्ड मीडिया जिहड़ी कंपनी है जो पंजाबी इंडस्ट्री नूं जानदे ने, सब नूं पता है कि एक कंपनी है। सिद्धू दे पहले गाने तो लैके सिद्धू दी सारी डिजिटल मार्केटिंग उन्हां ने कीती है। 24 घंटे सिद्धू दे नाल घुमदे सी, सिर्फ काम तक लिहाज नहीं सी। मुंडे दा नाम अर्श भुल्लर सी। पुलिस ने विक्की मिड्डू खेड़ा वाले केस 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੰਧੂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਕੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਵਾਲੇ ਕਤਲ 'ਚ ਇਸਨੇ ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਲੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਝੂਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 7-8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਡੂਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਬਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ।
ਉਹ ਗੱਲ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਏ ਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹਾਸੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰਲਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬਾਬੇ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਬਾਬੇ ਸੰਧੂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇੜਕਾ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਮੀ ਮਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਵੀਰ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਨੂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਰਮੀ ਮਸ਼ਾਨੇ ਨੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਇਹ ਮੂਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ ਮਾਫੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪ ਕੁਲਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਵਿੱਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਅਮਨਾ ਜੈਤੂ, ਕੁੱਲ 15 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਤਾਜ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਕਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 751 ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਆਰਨੇਤ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰਨੇਤ ਦੀ ਸਕੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਇਨਸਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਗਵਾਹੀ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਇਆ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਤਕੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਭਜਾਇਆ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਤੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਕਦੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਮੰਗਵਾ, ਕਦੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾ, ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਕਿਤ ਅਰੋੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ 59-11 ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂ ਨੇ ਲੱਕੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਵੀਜ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਲੀ 'ਚ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੇ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕੱਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਰਭਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਰਭਾਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ। ਜੋ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੀਸ਼ ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ
ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਬੇੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਿੰਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੁਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਅਰਸ਼ ਭੁੱਲਰ, ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਿਓ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੀਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟੌਂਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਰਾਜ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫੁੱਫੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਗੀਤ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਪੈਂਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ। ਪੈਂਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ SHO ਤੇ ਪੰਮੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਕੜੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕੇਕੜਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਕੜਾ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ 125 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਲਾਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੀਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਲੱਕੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਤੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨੈਪਚੈਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ? ਡਿਲੀਟ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਿਲੀਟ। 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਡਿਲੀਟ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਲਾਰੈਂਸ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਵਿੱਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੇ ਮੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਤੀ ਮਫਾਦ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ।